નમસ્કાર, પ્રવેગ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ભદ્રેશ. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રવેગ પ્રાઇમ ટાઈમ. સમાચારની શરૂઆતમાં એક નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર. ગુજરાત વિધાનસભા બજેટ સત્રનો આજથી પ્રારંભ. નાણામંત્રી કનુ દેસાઈએ આવતીકાલ રજૂ કરશે અમૃતકાળમાં અગ્રેસર ગુજરાતનું બજેટ. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કેન્દ્રીય બજેટને વધાવતા કહ્યું, સમાજના દરેક વર્ગ માટેનું આ બજેટ છે. વિકસિત ભારતના વિઝનને આપશે વેગ. મધ્યમ વર્ગ માટે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે હાઉસિંગ યોજનાની કરી જાહેરાત. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં બનાવાશે 2 કરોડ ઘર. વચગાળાના કેન્દ્રીય બજેટની શેરબજાર પર નકારાત્મક અસર. બીએસઈ, સેન્સેક્સ અને એનએસસી નિફ્ટી નબળાઈ પર બંધ થયા. વચગાળાના કેન્દ્રીય બજેટને લઈને સુરતના વેપારી અને ઉદ્યોગપતિઓમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ. વિપક્ષે બજેટને નિરાશાજનક ગણાવ્યું. અને હવે સમાચાર જોઈએ વિગતવાર. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ગુરુવારે મોદી સરકારનું લોકસભા ચૂંટણી પૂર્વેનું અંતિમ અને વચગાળાનું બજેટ રજૂ કર્યું. લગભગ 1 જ કલાકના ભાષણમાં તેમણે આ વખતે લોકોને આકર્ષિત કરે તેવી લોભામણી જાહેરાતો કરવાથી કિનારો કરી લીધો હોય તેવું દેખાયું. આ મોદી સરકારનું છઠ્ઠું બજેટ હતું અને ચૂંટણી પૂર્વેના બજેટને વચગાળાનું બજેટ કહેવાય છે. બજેટ ભાષણ પૂરું થયા બાદ હવે ગૃહની કાર્યવાહી શુક્રવાર સુધી સ્થગિત કરી દેવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું કે લખપતિ દીદી યોજનાનો વિસ્તાર કરવામાં આવશે. લગભગ 1 કરોડ મહિલાઓ લખપતિ દીદી બની છે અને હવે 3 કરોડ લખપતિ દીદી બનાવવાનું લક્ષ્ય છે. લખપતિ દીદી 83 lakh SHGs 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ બજેટ 2024-25માં જણાવ્યું કે દેશમાં એરપોર્ટની સંખ્યા બમણી થઈ ગઈ છે. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under Udan scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે બજેટ 2024-25માં જણાવ્યું કે સરકાર મધ્યમ વર્ગ માટે આવાસ યોજના લાવશે. આગામી 5 વર્ષમાં 2 કરોડ મકાનો બનાવવામાં આવશે અને અત્યાર સુધીમાં પીએમ આવાસ હેઠળ 3 કરોડ મકાનો બનાવવામાં આવ્યા છે. તો નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે અંતરિમ બજેટ 2024-25 રજૂ કર્યું છે. ત્યારે આવો જાણીએ આ બાબતે શું છે કોંગ્રેસ નેતાઓનો મત. Budget speech was both short and disappointing. There was very little there of substance, lot of rhetoric, major omissions, lot of issues not even touched upon.
the incredibly high unemployment. You can't talk about empowering youth when 45% youth unemployment exists in this country. You had absolutely no reference to any of the failures of the government. Inevitably, that's not their job. It's my job to point it out. I will. But where, for example, is there an assessment of the PLI scheme? How much good has it done, if anything? Nothing at all has been mentioned. Where was there anything about women? Absolutely nothing. We're looking at a situation where declining labour female participation rate is a real factor, and yet she talks about Nari Shakti and empowerment of women. Central Union budget cannot and does not indicate any policy decision. But the way government has presented the budget, it clearly suggests the policy of this government. It is an ad interim budget. In situ, it is an ad interim budget. So it cannot reflect any policy matter of this government. Now, election is impending. The ruling dispensation, they are inclined to allure the common people to draw their support in favor of them. With that intention, the budget has been prepared and presented. Otherwise, it is nothing but simply a bouquet of allurement being presented to the voters of our country. વચગાળાના કેન્દ્રીય બજેટ પ્રમાણે મિશન ઇન્દ્રધનુષમાં રસીકરણ વધારવામાં આવશે. નવી મેડિકલ કોલેજો ખોલવામાં આવશે અને આ માટે એક કમિટી બનાવાશે. 9 થી 14 વર્ષની કન્યાઓને વિનામૂલ્યે રસીકરણ કરવામાં આવશે. સર્વાઇકલ કેન્સર રસીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાશે, ત્યારે માતૃત્વ બાળ સંભાળ યોજનાઓનો વ્યાપક કાર્યક્રમ પણ કરવામાં આવશે. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે રેલવે કોરિડોર પર પીએમ ગતિશક્તિ હાઈ ટ્રાફિક ડેન્સિટી કોરિડોરની જાહેરાત કરી હતી. Railways. 3 major economic railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વચગાળાના કેન્દ્રીય બજેટમાં કહ્યું કે આ વખતે આવકવેરાના સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં નથી આવી રહ્યો, એટલે કે ઇન્કમ ટેક્સમાં ટેક્સ પેયર્સને કોઈ રાહત અપાઈ નથી. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units, are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover,
in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayer services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે જનધન ખાતામાં પૈસા જમા કરીને 2.7 લાખ કરોડ રૂપિયાની બચત થઈ છે. સરકારે એવી વ્યવસ્થા કરી છે કે દેશના તમામ રાજ્યો અને વર્ગો દેશની આર્થિક પ્રગતિનો સામૂહિક રીતે લાભ મેળવી શકે. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. તો આજના વચગાળાના કેન્દ્રીય બજેટ પ્રમાણે દેશમાં 7 નવી આઈઆઈટી અને 15 એમ્સ શરૂ કરવામાં આવશે. દેશમાં 1.4 કરોડ યુવાનોને સ્કિલ ઇન્ડિયા અંતર્ગત તાલીમ આપવામાં આવશે. દેશમાં 3000 નવી આઈટીઆઈ બનાવવામાં આવશે અને કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે દેશમાં 390 યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. તો આજના વચગાળાના કેન્દ્રીય બજેટ પ્રમાણે 4 કરોડ ખેડૂતોને પીએમ પાક વીમા યોજનાનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. પીએમ કિસાન યોજનાથી 11.8 કરોડ લોકોને આર્થિક મદદ મળી છે. 11.8 કરોડ ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય આપવામાં આવી છે. સાથે જ ડેરી ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપવામાં સરકાર નવી યોજનાઓ પણ લાગુ કરશે. 1361 મંડીઓને ઈ નામ સાથે જોડવામાં આવશે. તો નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે જણાવ્યું કે પીએમ ગતિશક્તિ યોજના હેઠળ કામ ઝડપી કરવામાં આવશે. 40,000 સામાન્ય રેલ કોચને વંદે ભારતમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. દેશમાં 3 રેલવે કોરિડોર શરૂ કરવામાં આવશે, ત્યારે માલવાહક પ્રોજેક્ટને વિકસાવવામાં આવશે. પેસેન્જર ટ્રેનોના સંચાલનમાં પણ સુધારો કરવામાં આવશે. તો આજે શેરબજારના કામકાજમાં નબળાઈ સાથે નોંધ જોવા મળી હતી. બીએસઈ સેન્સેક્સ અને એનએસસી નિફ્ટી નબળાઈ પર બંધ થયા હતા. નાણાપ્રધાને બજેટ રજૂ કર્યું હતું, જો કે શેરબજારને નિર્મલા સીતારમણનું ફ્લેટ બજેટ વચગાળાનું ગમ્યું ન હતું અને બિઝનેસના અંતે બીએસઈ સેન્સેક્સે 107 પોઈન્ટની નબળાઈ નોંધાવી હતી અને 71,645 પોઈન્ટના સ્તરે બંધ થયો હતો. તે જ રીતે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જના નિફ્ટી 28 પોઈન્ટ ઘટીને 21,697 પોઈન્ટ પર બંધ રહ્યો હતો. ગુરુવારના ટ્રેડિંગમાં નિફ્ટી મિડકેપ 100, બીએસઈ સ્મોલ કેપ અને નિફ્ટી આઈટી ઇન્ડેક્સમાં નબળાઈ નોંધાઈ હતી, જ્યારે નિફ્ટી બેંક ઇન્ડેક્સ નજીવા વધારા સાથે બંધ થવામાં સફળ રહ્યો હતો. કેન્દ્ર સરકારના વચગાળાના બજેટને કોંગ્રેસે નિરાશાજનક ગણાવ્યું છે. અમૃતકાળનું બજેટ નહીં, પરંતુ મિત્રકાળનું બજેટ કોંગ્રેસે ગણાવ્યું છે. મોંઘવારી ઉપરના કાબુ લેવા માટેના કોઈ પગલાં સરકારે અગાઉ પણ નથી લીધા, એટલે મોંઘવારી સતત વધતી જાય છે. માત્ર વર્ષમાં સૌથી વધુ મોંઘવારી 16 એવા બેઝિક સેક્ટર છે કે જેમાં સતત એનો જે ઇન્ડિકેટર્સ છે નીચે આવી જાય છે. એમાં જીડીપી વધારવાની સરકારે અનેક વખત દાવા કર્યા, પણ એ હકીકત છે એ વિકાસ વૃદ્ધિ દર નથી વધ્યો. પણ સરકારે ગેસ, ડીઝલ ને પેટ્રોલના ભાવ વધારીને દેશની જનતા 140 કરોડની અને ગુજરાતની 6.5 કરોડની જનતાના ખિસ્સામાંથી 30 લાખ કરોડની લૂંટ ચલાવી. દેશની અંદર બેરોજગારી આસમાને છે 45 વર્ષમાં. દર વર્ષે 2 કરોડ રોજગારનો વાયદો કરનારી મોદી સરકાર 10 વર્ષમાં 20 કરોડ રોજગાર તો ન આપ્યા, પણ 13.7 કરોડ રોજગાર લોકોના છીનવી લીધા. સરકાર જેને ગરીબીમાં સતત એમની નીતિના કારણે લોકો ગરીબી રેખાથી નીચે જતા રહ્યા, એટલે ગરીબાઈમાં ધકેલાઈ રહ્યા છે, અને સરકાર એને સીધી ગણતી હોય એમ
84.5 કરોડને અમે એમ કે મફત અનાજ આપી છે. કેન્દ્ર સરકારે રજૂ કરેલા વચગાળાના બજેટને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આવકાર્યું હતું. વડાપ્રધાનના વિકસિત ભારત 2047ના વિઝનને સાકાર કરવાની પ્રતિબદ્ધતાને નવો વેગ અને ઉર્જા આપનારું બજેટ મુખ્યમંત્રીએ ગણાવ્યું હતું. માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં નાણામંત્રી શ્રી નિર્મલા સીતારામનજીએ રજૂ કરેલ વચગાળાનું કેન્દ્રીય બજેટ 2024-25 ભારતના કરોડો નાગરિકની આશા આકાંક્ષાઓની પરિપૂર્તિ બનારું બની રહેશે. સમાજના દરેક વર્ગના લોકોની જરૂરિયાતનો ખ્યાલ રાખનારું આ સર્વસમાવેશી સર્વસ્પર્શી બજેટ માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના વિકસિત ભારત એટ 2047ના વિઝનને સાકાર કરવાની પ્રતિબદ્ધતાને નવો વેગ અને ઉર્જા આપનારું છે. આ બજેટમાં જાહેર કરેલ રૂરલ હાઉસિંગમાં 2 કરોડ નવા ઘરનું નિર્માણ કરવાનો લક્ષ્યાંક આવકારદાયક છે. સોલર રૂફટોપની નવી યોજનાથી 1 કરોડ કુટુંબને આવરી લેવાની યોજનાથી ગુજરાત જેવા રાજ્યને ખૂબ ફાયદો થશે. આશા વર્કર, આંગણવાડી વર્કરને આયુષ્યમાન ભારતની યોજનામાં આવરી લેવાથી આ વર્ગના લોકોમાં ખૂબ જ આનંદની લાગણી જોવા મળે છે. માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શનમાં ભારતમાં વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નિર્માણનો નવો યુગ શરૂ થયો છે. ત્યારે આ ક્ષેત્રમાં નાણાકીય ફાળવણી વધારીને 11.11 લાખ કરોડ કરવાથી આંતરમાળખાકીય સુવિધાના નિર્માણમાં તેજી આવશે. ગિફ્ટ સિટીમાં મળતા કેટલાક ટેક્સ બેનિફિટની મુદત લંબાવવા માટેનો નાણામંત્રીના નિર્ણય કરેલ છે તેને હું આવકારું છું. અમૃત કાર્ડને કર્તવ્ય કાર્ડ બનાવી ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના પથ પર અગ્રેસર કરતું આ પ્રગતિશીલ બજેટ આપવા બદલ માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી, માન્ય નાણામંત્રી શ્રી અને કેન્દ્ર સરકારને હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું. તો કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે આજે અંતરિમ બજેટ રજૂ કર્યું હતું. આ બજેટને લઈને ઉદ્યોગકારોને ભારે આશા અપેક્ષાઓ હતી. ત્યારે સુરત ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ અને ડાયમંડ ઉદ્યોગના વેપારીઓએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. બજેટમાં સ્વનિધિ યોજના, આવાસ યોજના સહિતની ગરીબો માટેની યોજનાઓને લઈને બજેટને આવકાર્યું હતું. ત્યારે બીજી તરફ ટેક્સટાઇલ અને હીરા ઉદ્યોગના વેપારીઓએ બજેટ અંગે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી. જે સીતારામન મેડમે રજૂ કર્યું છે ઇન્ટરિમ બજેટ તે 2047 વિકસિત ભારતને અનુલક્ષીને હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આ બજેટમાં એમણે મહિલાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જે 1 કરોડ મહિલાઓને એક્વા ઇન્ડસ્ટ્રી મારફત જે રોજીરોટી મળતી હતી તે 3 કરોડ સુધી લઈ જવાનું લક્ષ્ય પણ છે. બીજી વસ્તુ કે મિડલ ક્લાસ માટે અત્યાર સુધી વિચાર્યું નહોતું તેવું મિડલ ક્લાસના માટે આવાસ યોજના એમણે ડિક્લેર કરી છે. ત્રીજી વસ્તુ કે એમણે આ 1 કરોડ ઘરને 300 યુનિટ સુધી વીજળી મફત આપવાની બી જાહેરાત એમણે કરી છે. અને આ વખતના બજેટમાં કોઈ ઇન્કમ ટેક્સમાં કે એવી કોઈ રાહત છે નહીં, એટલે બજેટ આ સમતોલ બજેટ ગણાય વેપાર ઉદ્યોગ માટે. વેપાર ઉદ્યોગના પ્રોત્સાહન આપવા માટે 2047ના વિકસિત ભારત તરફ લઈ જવા માટે એમણે જે જીએસટીના કાયદામાં 93 દિવસમાં જે રિફંડ આવતું હતું તેના બદલે 10 દિવસમાં રિફંડ આપવાની જે જાહેરાત કરી છે એને લઈને ઘણા પૈસા અને નાણાંની છૂટછાટ થશે. ઇન્કમ ટેક્સ રિફંડ બી એમને જલ્દી પ્રોસેસ થઈ જાય એવી વ્યવસ્થા કરી હોવાથી પૈસા અને નાણાંની છૂટછાટ રહેતી થશે. અને તેને લઈને આપણી જે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી છે તે 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી ને આપણે એચીવ કરી શકીશું અને 3 નંબરની ઇકોનોમી પર આપણે પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી શકીશું. સરકારશ્રી પાસે અમારી આવક બજેટની અંદર ઘણી બધી અપેક્ષાઓ હતી. જે અગાઉ મેં કીધેલું એ પ્રમાણે કે અમારે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટીની અંદર ઘણા ચેન્જીસ કરવામાં આવે, ગોલ્ડની અંદર 15%થી 4% કરવામાં આવે તો અમે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટને બીટ કરી શકીએ, ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટ પર ગોલ્ડ સપ્લાયમાં બેનિફિટ થઈ શકે. કટ એન્ડ પોલિશ ટાઈમની અંદર 5% ડ્યુટી લાગે છે, એ ઘટીને 2.5% થાય તો ઘણા બેનિફિશિયર આપણને થઈ શકે. આની સાથે સાથે સ્પેશિયલ નોટિફાઈડ ઝોનની અંદર ઘણા ચેન્જીસ કરે, નોર્મ્સની અંદર ચેન્જીસ કરે, અથવા જે ફોરેન ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ થતા હોય, ફોરેન ટ્રેડ પોલિસીઝ હોય છે એના અંદર ચેન્જીસ થઈને સ્પેશિયલ નોટિફાઈડ ઝોનની અંદર બેનિફિટ થઈ શકે એમ છે. તો આ બધા બેનિફિટ સરકારશ્રી તરફથી મળે એવી આ બજેટમાં અમને અપેક્ષા હતી. પણ ખાસ કરીને બજેટને જોયું તો એની અંદર કોઈ રાષ્ટ્રીય ચેન્જીસ અથવા કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી માટેની ખાસ કમેન્ટ જોવા મળી નથી. ओवरऑल अगर बजट की बात की जाए, देखा जाए तो बजट काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम टेक्सटाइल वालों को थोड़ी उम्मीदें ज़्यादा थी कि व्यापारी की तरह अगर बात करूँ तो मैं हम लोगों को सबसे बड़ी जो उम्मीद थी वो थी MSME के अंदर छूट मिलेगी, जो 90
45 दिन का प्रावधान है, इसको बढ़ा के 90 दिन किया जाए या फिर 1 साल के लिए पोस्टपोन किया जाए, जिससे व्यापारियों को कुछ समय मिल सके और वो अपनी पैसे की व्यवस्था करके व्यापार अच्छे से कर पाए। वो चीज़ थोड़ी देखने को नहीं मिली, वो राहत नहीं मिली, तो उसको लेके जरा सी निराशा ज़रूर है। बाकी GST के अंदर जो 90 दिन के अंदर रिटर्न्स आते थे वो 10 दिन में आने लग गए, ऐसा सरकार ने जाहिर किया, तो वो काफ़ी एक हमारे लिए ઉમ્મીદ की बात। એ પ્રયાસ એમણે કર્યો છે. ભારતની ઇકોનોમીને 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી બનાવવાનો જે પ્રયાસ છે, વર્લ્ડ 5th લાર્જેસ્ટમાંથી 3rd લાર્જેસ્ટ, એ માટે સેગમેન્ટ વાઇઝ એમણે પ્રયાસો કર્યા છે. ખાસ કરીને એક્વાની અંદર એક્વાકલ્ચર ડેવલપ થાય અને એક્સપોર્ટ વધે તે માટે 5 ઇન્ટિગ્રેટેડ એક્વા પાર્ક સ્થાપવાની જે પ્રપોઝલ છે, ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. અને એક્વામાં કામ કરતા જે લોકો છે તેમના માટે આ ખાસ આવશ્યક હતું અને એ થયું છે. એ ઉપરાંત ત્રણ ન્યૂ મેજર રેલવે કોરિડોર જે બનાવવાની વાત છે અને એના 3 મેજર સેગમેન્ટ, પેસેન્જર, કાર્ગો અને એ રીતે સેગમેન્ટ વાઇઝ કરીને ત્રણેયને ઇન્ટિગ્રેટ કરીને એ કોરિડોર બનાવવાની વાત છે, જે ઇન્ડિયન લોજિસ્ટિક્સની જે વીકનેસીસ હોય તેને ઇમ્પ્રૂવ કરશે. આખી ફિસ્કલ ડેફિસિટ ને કંટ્રોલ કરવાના ભાગરૂપે 5.1% સુધી GDPના એ લઈ આવવાનો એમનો પ્રયાસ જે છે તે ઇકોનોમીમાં ફેસિલિટી અથવા તો પોપ્યુલર બજેટ આપવાની સાથે સાથે એ બાબત પણ એમના માટે અગત્યની છે જે હોય તે એ થઈ છે. ડાયરેક્ટ અને ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સીસના જે રેટ છે તેમાં કોઈ બદલાવ આવ્યો નથી, જે ખરેખર આપવાની જરૂરિયાત હતી. ઘણા વર્ષથી આપણી બેઝિક એક્ઝેમ્પશન લિમિટ ઇન્કમ ટેક્સની 2.5 લાખ રૂપિયા છે અને ન્યૂ સ્કીમમાં 3 લાખ રૂપિયા છે, જે બીજી ફેસિલિટી સાથે 7 લાખ રૂપિયા સુધી જાય છે. પણ બેઝિક એક્ઝેમ્પશન લિમિટ 5 લાખ રૂપિયા સુધીની અપેક્ષા આજની મોંઘવારીના પ્રમાણમાં અને આજની સ્થિતિ પ્રમાણે આમ આદમીની કોમન એસએસસીની આ અપેક્ષા હોય તે સ્વાભાવિક છે, જે ફળીભૂત થઈ નથી, જે આવનારા જુલાઈમાં નવું ફૂલ ફ્લેજ બજેટ થાય એમાં. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો પ્રવેગ TV. નમસ્કાર.